ગુજરાત ફર્સ્ટ તો તમને બધા સચોટ સમાચાર આપી રહ્યું છે, પણ ચૂંટણી પર ફૂડી પબ્લિક ક્યાં બોલતી હે જાણવું છે ને. એટલે જ તો અહીંયા શીલત સર્કલ કે જે એક સમય એકદમ ગામ જેવું લાગતું, હવે તો શું થઈ ગયું છે, કલ્યાણ લિટરલી. ત્યાં અમે આવી ગયા. હમણાં અહીંયા F3 ફૂડ કોર્ટ ખુલ્યું છે, ત્યાં આવી ગયા. હવે અહીંયા ફૂડીઝ તો ચલો મળશે, એની જોડે વાત કરીશું, તૈયાર થશે એટલે વાત કરીશું, બિકોઝ ઘણા ફૂડીઝ ને દે આર નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ઇલેક્શન. પણ મેઇન મારે આજે વાત કરવી છે એની જોડે કે જે ફૂડીઝનું પેટ ભરે, ફૂડ બિઝનેસ ઓનર્સ સાથે. ચલો આજે એક નવું ટ્રાય કરીએ, ફૂડીઝ એન્ડ ફૂડ બિઝનેસ ઓનર્સ સાથે મસ્ત સંવાદ ચૂંટણીનો. ચલો આગળ વધીને આવ્યા. બહુ મસ્ત નામ છે એકચ્યુઅલી, મને નામ બહુ જ ગમ્યું, મારા ફેસ પર સ્માઇલ આવી ગઈ. નામ છે અક્ષયા શ્રી બિરયાની. રિયલી નાઇસ. અને એમાં પણ વિમેન એમ્પાવરમેન્ટ દેખાય છે. They are like women are literally ruling everything, yeah, everywhere they are ruling. ચલો આમને પૂછીશું આપનું નામ. सत्या. વાવ નાઇસ નેમ. આપ સાઉથ ઇન્ડિયન છો? हाँ साउथ इंडियन. ગુજરાતી આવડે છે? हाँ ना ना हिंदी है. हिंदी आवड़े है. ओके चलो. तो मतलब ये इधर सब बिरयानी मिलती है ना, सब अलग अलग. बिरयानी मिलती है. हाँ और आप इधर कितने टाइम तक, मतलब कितने लेट तक रहते हो? हाँ 2 बजे तक. 2 बजे तक आप अकेले? ना ना मेरे स्टाफ रहते हैं, मेरे 11-12 बजे तक निकल. तो सेफ आपको कितना लगता है? हाँ सेफ है. हाँ आप वैसे साउथ इंडिया से? साउथ इंडियन से आए. तो चलो मैं थोड़ा चुनाव के बारे में आपको पूछना चाहती हूँ. साउथ इंडिया के लिए ऐसा माना जाता है कि बहुत सोच समझकर अपने स्थानिक नेताओं को ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसा है? आपको क्या लगता है, व्हाट्स द रियलिटी? क्या क्या? साउथ इंडिया में जब चुनाव होते हैं, ठीक है, तब ऐसे माना जाता है कि एकदम सोच समझ के अपने स्थानिक जो लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उनको ज्यादा वो प्रेफर करते हैं, ऐसा है? हाँ है. तो ठीक है, चलो अभी अपना रूलिंग पार्टी है लाइक सेंट्रल में, तो आपको वो कैसी लगती है? अच्छा है. मेरे को अयोध्या घूमना है ना, राम मंदिर. जाना है आपको राम मंदिर? हाँ राम मंदिर जाना है. हाँ राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आपको कैसा लगा? हाँ अच्छा लगा. अच्छा है. 5 साल का पहले को मुस्लिम को लिए इसे हो गए है ना, प्रांत प्रतिष्ठा किया कि ना मोदी. अच्छा है. तो आप अभी चुनाव आ रहे हो तो आप वोट दोगे? अब क्या देके वोट दोगे? मैं बीजेपी को भी. क्यों ऐसा? हाँ अयोध्या खुला है और द्वारका माई को, द्वारका है ना, हाँ फिर भगवान का ऐसे क्यों सुंदर किया है. धार्मिक ज्यादा आप मुद्दे, वो जो टॉपिक्स है उसको लेके आप वोट दो. इसलिए देश के विकास के बारे में आप क्या कहोगे? डेवलपमेंट अच्छा है. मोदी का डेवलपमेंट मेरे को अच्छा लगा. क्या क्या अच्छा लगा आपको? हाँ, मेरे को मेरे धार्मिक तो बोलने तो मेरे को अच्छा, अयोध्या अच्छे से सुंदर से भगवान से डेकोरेशन की सब अच्छा है. इधर अहमदाबाद से अयोध्या कनेक्ट करने वाले सब ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ गए, आपको लगता है? ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है. फिर एजुकेशन भी बढ़िया है. बढ़िया. लास्ट टाइम पे इतना एजुकेशन नहीं है इधर. मोदी सरकार माने आएगी तो एजुकेशन और जॉब सब अच्छा है. और सेफ कितना फील होता है? फिर मेन लेडीज का सिक्योरिटी बढ़िया है. अभी लेडीज मतलब जब तक चाहे तब तक बाहर ऐसे घूम सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता? कोई प्रॉब्लम नहीं है. बच्चे लोग को छोड़ने के लिए से सब यही स्टेट में मैं देखा है, दूसरा स्टेट में इतना नहीं लेडीज का. कि उधर साउथ में कैसे? साउथ में बहुत डेंजर. वो तेलंगाना तो मतलब क्राइम में सबसे आगे है. हाँ तेलंगाना बहुत डेंजर. हैदराबाद द मोस्ट क्राइम उसमें होते सबसे ज्यादा. मेरे साउथ में तिरुपति है ना, इसीलिए बहुत बढ़िया है. ओके. तो आप चाहते हो कि मतलब सेंट्रल की सरकार है, मतलब बीजेपी की सरकार है, जैसे उनका संकलन, और इधर भी बीजेपी की सरकार है गुजरात में, तो वो जो पूरा कोऑर्डिनेशन रहा है उसकी वजह से काफी इतना काम हो पाया. तो स्टेट लेवल पे भी अगर जो सेंट्रल में सरकार हो, गवर्नमेंट हो, वो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट हो, तो काफी फायदा हो सकता है, आपको लगता है? हाँ फायदा है. फिर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. उधर भी बीजेपी आई तो अच्छा है ना, उधर भी स्टेट लेवल पे आंध्रा में भी बीजेपी आई तो उधर भी लेडीज का सपोर्ट मिल जाएगा और जॉब मिल जाएगा, एजुकेशन में बढ़ जाएगा. इसीलिए थैंक यू सो मच. अभी आपसे बात करते हैं. आपको क्या गुजराती हिंदी? ગુજરાતી ચાલશે. અરે વાહ, તમે અહીંયાના છો? એની ડોટર છું. તમે બોર્ન ઇન અમદાવાદ લાગો ને? હા. ઓકે, તમે શું કરો છો? અમારી બિઝનેસ છે. અત્યારે સેકન્ડમાં ખોલ્યું છું ગોદાવરીમાં. હાઉ ઓલ્ડ આર યુ? 25. વાવ, તમે જાતે એટલી મહેનત કરી નથી ખર્ચો? MBA કર્યા. MBA કર્યું. અત્યારે શું લાગે છે તમને, અત્યારનું સિનિયર તમને શું કરી શકે અને એમને કેટલી છૂટ મળે છે, ગવર્મેન્ટનો કેટલો સપોર્ટ મળે છે? મારી વિચાર એ છે કે મુદ્રા લોન છે, કઈ પ્રકારે લોન પણ આપી છે સ્ટાર્ટઅપના, અને
એમ્પ્લોયમેન્ટમાં બી સારો વિકાસ છે. લોકો આઈ મીન વિપક્ષ ઓપોઝિશન એમ કહે છે કે બેરોજગારી છે, મોંઘવારી બહુ વધી છે, શું લાગે તમને? ના એવું નથી. भैया भी बीजेपी में है, हाँ गवर्नमेंट और प्रोफेसर है, प्रिंसिपल भी है. गवर्नमेंट हाँ क्या बात क्या बात है, चलिए ओके. तो आई विल आस्क कि आपको पॉलिटिक्स में તમને પોલિટિક્સમાં રસ છે? હા ઇન્ટરેસ્ટ. ઓકે, તો અત્યારનું ગુજરાતનું પોલિટિક્સ તમે ફોલો કરો છો? હા. શું લાગે છે અત્યારે બધું કેટલું ગજબનું થઈ રહ્યું છે નહીં? ક્યાંક પ્રચાર પ્રસાર એકદમ જોરદાર ચાલી રહ્યો છે, એકબીજા પર વાર પલટવાર આક્ષેપ, અને 26 લોકસભાની સીટ આપણે ગુજરાતમાં છે, તો કોંગ્રેસના ઉમેદવાર જોતા, બીજેપીના ઉમેદવાર જોતા, વચ્ચે પાછું કોંગ્રેસને આમ આદમી પાર્ટીનું ગઠબંધન થયું છે, બધું જોતા શું લાગે છે 26 સીટ લાગે છે બીજેપી આ વખતે આખી બધી જીતી શકે? બીજેપી જીતશે. કેમ એવું? એના પ્રોપર પ્લાનિંગ અને પ્રૂવન બી થતા કે એમ્પાવરમેન્ટ અને એજ્યુકેશન સેફટી આ કઈ પ્રકાર છે, અને એ ઇવન ચાઇલ્ડ એજ્યુકેશન ઇઝ ગુડ હિયર, બહુ ફરક છે. ઓકે, ચાઇલ્ડ એજ્યુકેશન બી સારું છે. વિમેન માટે દ્રષ્ટિકોણ બદલાયો છે એવું લાગે છે? પર્સપેક્ટિવ બદલાયો? હા, નયા સ્કીમ અને સેફટી છે. ઇવન હું મિડનાઇટ પણ ઘૂમશે તો પોલીસ પેટ્રોલિંગ ચાલશે, એ બહુ સેફ છે. देयर इज एन इंसिडेंट ऑल्सो, लाइक लास्ट ईयर मैं जब ट्रैवल करके एयरपोर्ट से आ रही थी तो कैब वाले को रोक के पूछा था कि कहाँ पे लेके जा रहे हो, उनका एड्रेस पता है. फिर मुझे भी पूछा कि ये सही से लेके जा रहा है नहीं, ये कोई और स्टेट नहीं देखा. ઓકે, સો મેં તમારા મમ્મીને જે ક્વેશ્ચન કર્યો હતો કે જે સ્ટેટ લેવલ પર ગવર્મેન્ટ હોય અને કેન્દ્ર લેવલે સેન્ટ્રલ લેવલે ગવર્મેન્ટ હોય, એ બંને જો સેમ હોય, સંકલન હોય, કોર્ડિનેશન એમનું હોય, તો શું ફાયદો થઈ શકે? ફાયદો એ છે અમારી હોમ टाउन અને कई अदर स्टेट से वहाँ पे डेवलपमेंट होने में पीछा जाता है क्योंकि दूसरे लोकल पार्टीज आ जाते हैं. आई फील कि पूरा एक ही कोऑर्डिनेशन होगा तो पूरा इंडिया साथ में बढ़ेगा. सिर्फ मतलब नॉर्थ साइड या वेस्ट साइड या ओनली गुजरात ऐसा नहीं, पूरा इंडिया साथ में चलना चाहिए. ઓકે, સો વોટ ડુ થિંક, આપ ક્યાં દેખે વોટ દોગે? જી, શું જોઈને વોટ આપશો? डेवलपमेंट इटसेल्फ. લોકોને શું જોઈને વોટ આપવો જોઈએ? उनको ये देखना चाहिए कि अभी 2-3 साल में क्या हुआ, 5 साल में क्या हुआ, कंपैरेटिवली क्या चल रहा है, कितना डेवलप हो गया है. अगर अहमदाबाद ऐसा हो सकता है तो बाकी पूरा इंडिया भी हो सकता है. ઓકે, વન મોર ક્વેશ્ચન હે કે અત્યારનો સિનેરિયો એવો છે કે કહેવાય ને કે બિઝનેસ હોય, આપણે બિઝનેસને એટલું ફ્રીડમ મળી રહ્યું છે કે તમે સ્ટાર્ટઅપને લઈ લો, તમે એમએસએમઈઝ લઈ લો, સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લઈ લો, ઘણું ફ્રીડમ એ લોકોને મળ્યું છે ને ઘણું નવું ક્રિએટિવ લોકો કરી શકે છે એવું લાગે? ट्रू. अभी इतना स्टार्टअप का और क्रिएटिविटी का बढ़ रहा है, लाइक घर वाले भी एंकरेज कर रहे हैं क्योंकि क्या है उसमें स्कोप मिल रहा है लोगों को. पहले लाइक फूड इंडस्ट्री या फिर फोटोग्राफी और पेंटिंग, म्यूजिक, वो सब हॉबी समझते थे. अभी उनको प्रॉपर फील्ड में लाया जा रहा है. ક્રેડિટ કોને આપશો? गवर्नमेंट को दे सकते हैं. એન્ડ યુ થિંક કે બિકોઝ યુ આર અવેર ઓફ પોલિટિક્સ એન્ડ યુ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધેટ, અપોઝિશન કેટલું સ્ટ્રોંગ લાગે તમને? अपोजिशन तो ये वीक बोलने में ही हो गया पूरा, तो उनको तो हाँ और कुछ नहीं है. डोंट यू ट्रस्ट एनी अदर पार्टी और एनी अदर पॉलिटिशियन अदर देन बीजेपी? देयर इज अदर पर्सपेक्टिव कि मैंने जहाँ यहाँ ब्रॉटअप होके देखा है तो आई बिलीव इन व्हाट इज हैपनिंग हियर ओनली, सो आई वांट होल इंडिया टू हैपन. એન્ડ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, સોશિયલ મીડિયામાં જે ઇલેક્શન ટાઈમે જે બધા ટ્રેન્ડ્સ ચાલે છે, બધી રીલ્સ ને મીમ્સ ને બધું એકબીજા પર પ્રહારો, બધા ફની, એક પક્ષ બીજા પક્ષ ફની કરે, એકબીજાનું કરે, બધું કરે, તો એનાથી કેટલું પ્રભાવિત થવું જોઈએ, શું જોઈને લોકોએ વોટ આપવો જોઈએ रियलिटी वाइज अगर सिर्फ ऑनलाइन या फिर सोशल मीडिया पे ही जाओगे तो देर आर चांसेस कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा कि अपोजिशन पार्टी वाले जानबूझ के डलवा रहे हो, ऐसा कुछ होने का चांसेस है. इट्स सी कि प्रॉपर लाइक न्यूज़ पे जाए और क्या चल रहा है ठीक से देखे तो ही पता चलेगा. થેન્ક યુ સો મચ.
ચલો તો અહીંયા આપણે અહીંયા અંદર મસ્ત કિચનમાં આવી ગયા છીએ અને હા હા અહીંયા ચૂલા પર ઢોસા બને છે માણેક ચોક સ્ટાઇલ સ્પેશિयल અહીંયાના જે શેફ ઢોસા બનાવે છે એમને આપણે થોડી એમની સાથે થોડી ચૂંટણી લક્ષી વાતો કરીશું आपका नाम अमरजीत आप किधर के हो वैसे कानपुर का हूँ। कानपुर के हो चुनाव आ रहे हैं तो आप मतलब क्या लगता है आपको कि क्या होगा अपनी ये सरकार रिपीट होगी कि सरकार तो अच्छी है ना, आपको बाद में यही सरकार चाहिए अच्छी है तो यही चाहिए और क्या। ठीक है चलो तो मतलब आप वोट देने वाले हो कि नहीं दोगे वोट ओके तो आप क्या देख के वोट दोगे सब कुछ अच्छा ही हो रहा है गुजरात में और क्या, कानपुर में भी अच्छा ही हो रहा है। है ना और यूपी में आप मतलब आप कानपुर के हो यूपी में जब पहले योगी जी की पहले की जो सरकार थी गुंडा राज और वो सब था और अभी कितना सुधार अभी इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हो कुछ नहीं, अभी तो सब सही है, पहले अभी तो बहुत, ज्यादा सेफ लगता है अभी हाँ अभी तो बहुत अच्छा है। और रोजगारी के बारे में आपको क्या लगता है कि देश में कितनी रोजगारी बढ़ी है काफी बड़ी है, पहले तो 300 रुपये ही चलता था, अभी तो 500-600 ऐसा कुछ चलता है। तो मतलब आपको सरकार से क्या क्या उम्मीद है कि अभी अगर फिर से मोदी सरकार आए तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए अभी तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, फिर भी आगे चल के अच्छा ही होने वाला है, ये तो पता है इतना। इतना विश्वास हाँ। लोगों को क्या बोलोगे आपकी क्या देके वोट करें और सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा है, अभी क्या पहले से गुंडागर्दी सब कुछ ये जो था वगैरह सब कुछ खत्म हो गया है। आतंकवाद के बारे में क्या बोलोगे कि उसके सामने अपना देश अभी लड़ने लायक हो गया ऐसा लगता है आपको? अभी तो शायद सब कुछ ठीक है, अभी तो कोई वो नहीं है, पहले क्या था रोड में निकलना भी बहुत मुश्किल था लोगों को, अभी क्या ये सब खत्म हो गया है, अभी तो अच्छा ही है सब कुछ, कानपुर में भी अच्छा है, यहाँ भी अच्छा ही है। क्या बात है और देश का विकास आप कितना देखते हो देखता रहता हूँ यूट्यूब में, आपको राजनीति में है क्या इंटरेस्ट नहीं ज्यादा तो फोन तो नहीं चलाता हूँ, बाकी जो है ठीक है। ओके तो आप ये देखते हो कि मतलब पहले का टाइम था कि ऐसे शेफ बनना हो या ऐसे कुछ कुकिंग में सीखना हो तो वो भी उसके लिए रास्ते बहुत कम थे लेकिन अभी ज्यादा खुल गए ऐसा लगता है आपको जी ठीक है चलो तो अभी सेफ्टी वाइज मतलब जो अपनी महिलाएं वो कितनी सुरक्षित आपकी दृष्टि से अभी अभी तो उधर कानपुर में तो सब अच्छा, अभी तो कोई कुछ भी किसी को नहीं बोलता, नहीं पहले तो निकलना मुश्किल था। अभी आपके यूपी में तो वो इलेक्ट्रिक रिक्शा आ गई ना मैंने एक बार चलाई थी कैसी है मतलब वो मतलब कैसी लगती है आपको अच्छी है, बहुत चलता है कानपुर के अंदर तो। है ना तो ये जो बदलाव आ रहे हैं जो विकास हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहोगे कोई भी आएगा तो अच्छा ही बताऊंगा कि ये सरकार होनी चाहिए, अच्छी सरकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे आप कौन सा डोसा बना रहे हो ये घोटाला है घोटाला डोसा क्या बात है इधर का फेमस है जी। ઓકે ચલે बहुत बहुत धन्यवाद ચલો ત્યાં બધું મેનેજ કરે છે કાકા આપણી સાથે છે કાકા આપનું નામ દરવેશ કાકા તમે તો બધું મસ્ત આટલું મેનેજ કરી લો છો આપણો દેશ કેટલું મેનેજ થયો 10 વર્ષમાં ઘણો સારો મહેનત થયો છે તમને કેવું લાગે અરે સારું જ લાગે એમ ને આગળ બી સારું જ છે ફ્યુચર કેમ એટલો વિશ્વાસ તમને હે એટલો વિશ્વાસ કેમ તમને પ્રગતિ બધી જગ્યાએ થઈ રહી છે ઓલરેડી પ્રોગ્રેસ ના થતો હોય તો આપણે લાગે કે ભાઈ ચલો ભાઈ પ્રોગ્રેસ નથી થતો. સરકાર પ્રોગ્રેસ કરી રહી છે તો ભાઈ થવાનો જ છે ને આગળ પ્રોગ્રેસ ઓકે તો કાકા બેરોજગારી પછી મોંઘવારી એ બધું તમને લાગે છે કે સાચે બધા મુદ્દા છે બધું છે પણ આમે આવક છે મહેનત કરો તો આવક બી છે દેશના લોકોને મહેનત કરવી ઓછી ગમે નહીં આળસુ ઓકે તો તમે વિકાસ કેટલો જો દેશમાં બધી રીતે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હોય રોડ હોય સ્ત્રી સશક્તિકરણ હોય ટ્રાન્સપોર્ટેશન વાઇઝ બિલ્ડિંગ વાઇઝ ઓવરઓલ કેટલો જો તમે એજ્યુકેશનમાં 85% જોયું 85% 10 વર્ષ હા. બીજી કોઈ સરકારો તો કરી શકે એવું ના કહી શકાય જે કરે છે આપણે કરે છે દેખાય છે કહીએ છીએ એવું જ કહી શકે કોઈ બી સરકારને ચાન્સ મળે તો કરી શકે પહેલા યુપીએની સરકાર હતી હા પહેલા નહોતું થતું અત્યારે થઈ રહ્યું છે અત્યારે ઘણા સારા રોડ થઈ રહ્યા છે બધી ફેસિલિટી સારી મળી રહી આજે એસી બસો આવી ગઈ જીએસટીમાં નહીં તો પહેલા જીએસટીમાં બસમાં જવું બી નહોતું ગમતું એવું લાગ્યું સરકારી બસો નથી જવું હા એટલે એના કરતા અત્યારે એસી બસ થઈ ગઈ જીએસટી વાળી એટલે એ સારું જ છે ને આપણા માટે જીએસટી પર શું કહેશો જીએસટી આપણું પેલું જીએસટી કોમર્સ વાળું કોમર્સ ગુજરાત સર્વિસ અચ્છા એ તો જીએસટી તો રહેવાનું હવે એ તો જો બધું કરે નહીં તો આ બધું દેખાશે નહીં એટલે એનાથી તમને ફાયદો લાગે છે કે શું લાગે ફાયદો એટલે જો એક રીતના આપણે નુકસાન છે એક રીતના ફાયદો છે બંને વસ્તુ છે પણ એ જરૂરી છે એ કરશે તો આ દેખાશે તમને બાકી તો કઈ સગવડ મળવાની નથી કાળું ધન ઓછું થયું છે લાગે છે એ માનો તો ઓછું થયું છે બાકી નથી થયું એટલે તમે એટલા ડિપ્લોમેટિક આન્સર આપો છો માનો તો ઓછું થયું છે બાકી નથી થયું
એનું શું હવે એનું અર્થઘટન શું કરવાનું હવે બાકી થયું નથી એમ. આ ડિમોનેટાઇઝેશન થી કેટલી અસર લાગે તમને? ડિમોનેટાઇઝેશન કર્યું તો નોટબંધી શું લાગે કેટલી અસર? એ તો સારું જ છે ને, એ સારું જ છે. એટલે બ્લેક મની જે ગાયબ કરવા માટે જ કર્યું છે ને, બ્લેક મની જે છે ગાયબ કરવા માટે જ કર્યું છે. ડિજિટલ इंडिया શું કહેશો? અત્યારે બધું આ પેટીએમ पे इतने रुपए प्राप्त हुए ये सब हो रहा है तो ડિજિટલ એટલું બધું નહીં ચાલે આપણે હજી અત્યારે તો બહુ છે ડિજિટલ, બધા ફેરિયાઓ ને બધે છે. પણ તો હજી લોકો એટલે એક્સેપ્ટ નહીં કરતા એમ. તમે વાપરો ડિજિટલ? હવે વાપરીએ જ છે ને, તો પછી કેમ કહો છો કે લોકો એક્સેપ્ટ નહીં કરે? નથી કરતા એમ. ઘણા એવા આવે અમારા કસ્ટમર કે આમ વાપરતા જ નથી, અમને ખબર જ નથી પેટીએમ શું છે. કેટલા ટકા એવા લોકો? 20% આવે છે પબ્લિક, અમે જાણતા જ નથી પેટીએમ શું. આપણે હવે તો કંઈક કરવું પડશે ને એના માટે. હા તો એટલે ચાલે ભાઈ, દરેકની દુનિયામાં જીવે મસ્ત. એટલે કાકા તમે જો ચૂંટણી આવી રહી છે બરાબર, તો લોકોએ એક વાઇડ પર્સપેક્ટિવ રાખવો જોઈએ, એ બધું વિચારવું જોઈએ કે પોતાની એક નાનકડી દુનિયામાં એ લોકો જે જોતા હોય એ જોઈને આ વોટ આપવું જોઈએ. ઓલમોસ્ટ બધા સૌની દુનિયા જ નાની જોવે છે. શું જોવું જોઈએ? તમારો અનુભવ શું કહે? એમાં જ બેસ્ટ રહેવા માંગે છે લોકો. શું હોવું જોઈએ? તમારો અનુભવ શું કહે? અનુભવ પ્રમાણે તો બધાને જે જરૂરી છે જરૂરિયાત જરૂર પૂરતી થાય એટલે બહુ થઈ ગયું, ઇનફ છે ને. લાગે છે અત્યારે બધાની જરૂરિયાતો પૂરી થાય? માંગો તાજમહેલ તો મળવાનું નથી. એમ નહીં, એટલે અત્યારે બધાની જરૂરિયાતો બધું પૂરું થાય શું લાગે? એ પણ શું બધું મોંઘવારી જેટલી છે એટલે એ તો શક્ય જ નથી. મોંઘવારીનું કારણ શું લાગે? મોંઘવારીને કારણે વિકાસ, એ બધી મોંઘવારી આપણી ઉપર જ છે ને. વિકાસ ત્યારે જ થાય છે ને, એમને ઓછો થાય છે. વિકાસ ક્યારે થાય છે? આપણે ટેક્સ ભરીએ ત્યારે. કોઈ બી વસ્તુ લેવા જાવ એટલે ટેક્સ લાગીને જ આવે છે, ટેક્સ આપીએ છીએ ત્યારે જ બધો વિકાસ થાય છે. બાકી તેમને થવાનું નથી. તો જનતા વિકાસ જોઈને વોટ આપે કે મોંઘવારી છે જોઈને બીજેપી ને વોટ ના આપે બીજી પાર્ટીને આપે? બીજી પાર્ટી પણ છે જ નહીં કોઈ. ઓપિનિયર એ હોય છે ને અમે કે ભાઈ આ બેન છે ને આ ભાઈ છે એમ હોવા જ જોઈએ ને કોઈ, તો આપે ને વોટ. ઇન્ડી અલાયન્સ બની છે ને આખી, આ બધા વિપક્ષીઓ બધા ભેગા થઈ ગયા, શું કહે છે? કઈ નહીં થવાનું. કેમ એમ? થવાની બધી ટાઈમ બાદ આપણો ખર્ચો વધારે ખાલી કરો, બીજું કઈ નથી. વધારે છે. કાકા જોરદાર ડિપ્લોમેટિક આન્સર આપ્યા. થેન્ક યુ સો મચ કાકા. એવરી ફૂડ કોર્ટમાં ફરતા ફરતા તો બાઉલ્સ અફેર મેં જોયું અને અહીંયા એના કાઉન્ટર પર બેઠેલા આ લેડીને મેં જોયા છે. એમની સાથે થોડી આપણે વાત કરીએ. આપનું નામ? वंदना. तो वंदना जी आप इधर बैठते हो काउंटर पे लेट तक बैठते हो? हाँ हाँ, कितने बजे तक? 12:30 to 1 o'clock. आपको ऐसा नहीं लगता कि इतने देर तक आप बैठते हो कोई सेफ्टी वाइज कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं नहीं, सेफ्टी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत सेफ बैठते हैं हम. ओके सो अभी चुनाव आ रहा है आपको पता ही होगा, तो व्हाट डू यू थिंक कि आप क्या देके वोट करोगे? कि गर्ल्स के लिए हम यहाँ पे लेट नाइट तक रुकते हैं और बहुत सेफली है, और उनकी स्टडी के लिए, होम लोन्स के लिए ये, और बुलेट ट्रेन और काफ़ी सारी चीज़ें हैं. उन सब के वजह से हम गवर्नमेंट की बीजेपी को सपोर्ट करते हैं. ओके आपने देश में कितना 10 सालों में विकास देखा है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. लाइक फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल तो वही कि हम बहुत सेफली अपने घर जाते हैं, लड़कियां बहुत सेफ हैं, और बहुत सारे क्राइम्स जो हैं अभी बहुत लड़कियों से रिलेटेड जो भी क्राइम्स थे वो बहुत कम हो गए हैं. और ये वंदे मातरम जो वंदे भारत जो ट्रेन है वो बुलेट ट्रेन्स और काफ़ी सारी लड़कियों की स्टडी से रिलेटेड है, मतलब उनके होम लोन्स, उनके काम, उनके लिए फैक्ट्रियाँ, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करी है. मतलब अभी लेडीज आत्मनिर्भर बनने की तरफ आगे बढ़ रही है, आपको लगता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. उसमें मेहनत किसकी सबसे ज्यादा? सॉरी, मेहनत किसकी सबसे ज्यादा है स्त्रियों को इतना ऊपर पहुंचाने? गवर्नमेंट बीजेपी की बहुत ज़्यादा मेहनत है उसमें. आपको मोदी जी कैसे लगते? बहुत अच्छे. और आपको राहुल गांधी कैसे लगता? राहुल गांधी का तो कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ वो इतना हमने उनका तो इतना देखा नहीं, बट हाँ जब तक मोदी जी आए हैं तब तक हमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट गर्ल्स के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा देखा है. 5 साल और आपको कौन सी सरकार चाहिए होगी? ऑफ कोर्स मोदी जी. ऐसा क्यों? सॉरी, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, सड़कों से लेके लाइटों से मतलब, और लड़कियों के लिए भी, लेडीजों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, बहुत ज़्यादा. एजुकेशन सिस्टम कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. अभी बहुत ज़्यादा एजुकेशन हाई है, फॉर गर्ल्स के लिए तो सबसे ज़्यादा हाई है. और ये मतलब ये बाउल सफर आपका ही है? हाँ, मतलब आपने ये पूरा खोला इतनी बड़ी मतलब रिस्कली बिजनेस के लिए, तो सरकार ये भी आपको फायदा आपको मिलता होगा ना कि मतलब बीइंग अ गर्ल आप ऐसे अपने आप सब कर रहे हो और इतना रिस्क ले रहे हो फूड बिजनेस के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा है.
क्या कहोगे उसके बारे में, मतलब सबको करना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल सबको करना चाहिए ऐसा, लेडीज गर्ल्स सबको काफ़ी ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों में इम्प्रूव करना चाहिए और इन्वॉल्व होना चाहिए और थोड़ी बहुत आगे बढ़ना भी चाहिए। मतलब जैसे हम बैठे हैं तो पता है मतलब आपके बाउल सफर में मैं देख रही हूँ कि आप इधर काउंटर पे बैठे हो, सब मैनेज कर रहे हो, आपके पीछे जो ये है वो मतलब ये एक मैन है, बीइंग अ मैन ही इज कुकिंग एंड ऑल। तो इतनी हद तक अभी सबकी मेंटेलिटी बदली है ना कि पहले मतलब स्त्री मतलब किचन में कुक करो, घर संभालो, अभी काउंटर संभाले और पुरुष अभी अंदर कुक करे, ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बारे में क्या कहोगे, कैसा फील होता है? बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा लगता है कि अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ से बहुत आगे पहुँचेंगे और ज़रूर मतलब गर्ल्स बहुत आगे जाएंगी ही जाएंगे। यू थिंक गवर्नमेंट का सपोर्ट? यस बिल्कुल बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट का सपोर्ट इसमें कि हम लोग आज यहाँ हैं, लड़कियाँ बहुत इंडिपेंडेंट हैं और आगे भी गर्ल्स बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने वाली है फॉर गवर्नमेंट की वजह से। थैंक यू सर। थैंक यू। ચલો બાઉલ સફર તો પત્યું, હવે એની બાજુમાં છે સમથિંગ ટ્વિઝલ સિઝલ ટીએસ કરીને, જો મને તો બ્રેડિશ રેપ ને પાસ્તા ને બધું મળે, યાર મોંમાં પાણી આવી ગયું, યાર ભૂખ લાગી ગઈ. ચલો એને આપણે ઓનર છે એની જોડે થોડી વાતચીત કરીએ. આપનું નામ? યુવરાજ ગઢવી. ઓકે યુવરાજજી, કેવું ચાલે બિઝનેસ? બિઝનેસ તો અત્યારે રેગ્યુલર જે પ્રમાણે વીકેન્ડ ચાલે છે એ પ્રમાણે સારો રહે છે, બાકી જનરલી એવરેજ છે. બિઝનેસ ખુલવા માટે હવે ચાન્સીસ ઘણા વધી ગયા છે એવું લાગે? ના, બિલકુલ ચાન્સીસ વધી નથી ગયા, કારણ કે માર્કેટ અત્યારે જેમ અપ જઈ રહ્યું છે એમ બિઝનેસ બી વધી રહ્યા છે, કોમ્પિટિશન વધી રહી? કોમ્પિટિશન વધી ગઈ છે, એટલા માટે બિઝનેસમાં અત્યારે બહુ વધારે પડતી કોમ્પિટિશન છે. ઓકે, દેશમાં શું લાગે છે, શું સિચ્યુએશન છે અત્યારે વિકાસને બધા? જોવા જઈએ તો અત્યારે વન સાઈડ ચાલી રહ્યું છે, એક સાઈડ બીજેપી તરફ જતું રહ્યું છે, બરોબર છે, જ્યારે સામે આપણે જોવા જઈએ તો આપ અને કોંગ્રેસનું માર્કેટ ડીમ થઈ રહ્યું છે. તો શું લાગે છે, રાઈટ કે રોંગ, એટલે મતલબ શું હોવું જોઈએ? જે પ્રમાણે હોવું જોઈએ એમાં જ ઓપોઝિટ જે પાર્ટી છે એની જે પ્રમાણે મુદ્દાઓ ઉઠાવવા જોઈએ અપક્ષ તરીકે એ પ્રમાણે ઉઠતા નથી અને એક સાઈડ પાર્ટી થઈ રહી છે. તો બીજેપી પર લોકો વિશ્વાસ કરે છે, એના માટે શું કહેશો? બીજેપી ઉપર જે રીતે વિશ્વાસ કરે છે એ રીતે કરવો ના જોઈએ, ક્યારે બી એક સાઈડ ક્યારેય સત્તા ચાલતી નથી, એટલા માટે જનરલી ઓપોઝિટ જે પાર્ટી છે કોંગ્રેસ એને પણ સામે વિરોધ થવો જોઈએ અને મજબૂત થવું જોઈએ. પણ હવે વિપક્ષ હવે છે જ નહીં આપણી પાસે, તો લોકો શું કરે? તો પછી જે ચાલી રહ્યું છે એ થોડો ટાઈમ માટે રહેશે અને એક સમય બી આવશે કે જેમાં ખતમ થઈ જશે બીજેપી. લાગે તમને એવું? કારણ કે અત્યારે તો ફેન ફોલોઈંગ એટલું હાઈ લેવલનું છે. પણ ફેન ફોલોઈંગની સામે વિરોધ પણ વધી ગયો છે. કામ શું દેખાય છે? કામમાં જોવા જઈએ તો સામે ટેક્સેશન એટલા બધા વધી ગયા છે, એ પ્રમાણે કામ બી થઈ રહ્યું છે. નો ડાઉટ કે ઘણા બધા કામ થઈ રહ્યા છે, એમાં જોવા જઈએ રોડ રસ્તા સુધરી રહ્યા છે, પછી જે રીતે રામ મંદિર ને બીજા બધા ઘણા બધા કામો થઈ રહ્યા છે. રામ મંદિર પર શું કહેશો? રામ મંદિર ઉપર જોવા જઈએ તો એક ધાર્મિક રીતે સારી વસ્તુ છે કે ઘણા સમયથી એનો વિરોધ ચાલતો હતો અને કોર્ટમાં જે પ્રમાણે રજૂઆત થઈ એની પ્રમાણે સારું યાદ છે. ઓકે, અને એજ્યુકેશન સિસ્ટમ હોય, આરોગ્ય, એ બધા પર શું કહેશો, કેટલા ફાયદા? આરોગ્યમાં અત્યારે જોવા જઈએ તો આરોગ્યનું તો ઘણી રીતે સારું થઈ રહ્યું છે, કારણ કે હોસ્પિટલો મોટી મોટી મલ્ટીનેશનલ અને મલ્ટી સ્પેશિયાલિસ્ટ હોસ્પિટલો વધી રહી છે અને સરકારની બી હોસ્પિટલો વધી રહી છે, એટલે આરોગ્ય બાબતે તો સારું છે. શિક્ષણ બાબતે? શિક્ષણ જોવા જઈએ તો શિક્ષણ એક બાજુ બગડી રહ્યું છે, કારણ કે જે રીતે ડિજિટલાઇઝેશન અને જે આપણે જોવા જઈએ એની પ્રમાણે શિક્ષણમાં તો ઘણો નુકસાન છે. ડિજિટલ ઇન્ડિયા પર શું કહેશો, એનાથી ફાયદો થયો? ડિજિટલ ઇન્ડિયાથી ફાયદો માર્કેટિંગ બાબતે થઈ રહ્યો છે, બાકી અત્યારનું જે યુવાધન છે રીલ્સ અને એની બાબતમાં જોવા જઈએ તો બગડી રહ્યું છે. યુવાધન પર આપણે આવ્યા તો તમને લાગે છે કે યુવાધને પણ અત્યારે રાજનીતિમાં એટલો રસ લઈને આગળ આવવું જોઈએ, સો દેટ કંઈક બેટર ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આપણે જોઈ શકીએ? હા, એ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો થવું જોઈએ, યુવાધનને આગળ આવવું જોઈએ, પણ આવી નથી રહ્યું, જ્યારે બરબાદ થઈ રહ્યું છે, કારણ કે આપણે જે રીતે જોવા જઈએ તો જોબ નથી મળતી ઘણા યુવાઓને, એજ્યુકેટેડ લોકો અત્યારે ફરી રહ્યા છે એમના જોબની ચક્કરોમાં. નહીં, પણ સપોઝ તમે જુઓ કે યુવાનોને આપણે પૂછીએ કે તમને ઇલેક્શન પર વાત કરીએ તો એ લોકો જો કે ના પાડી દે છે, એ લોકોને એટલો રસ જ નથી. તો એ હોવું જોઈએ તો કંઈક આપણે એટલીસ્ટ જે રિયલ આપણે ફીલ કરીએ છીએ આપણે બહાર આપી શકીએ, બતાવી શકીએ અને રિયાલિટી પણ બહાર આવી શકે. શું લાગે છે, યુવાનોની હોવું બી જરૂરી છે ને? યુવા જોશ હોય તો શું ન થઈ શકે? યુવા જોશ તો બધું થઈ શકે છે, કારણ કે અત્યારે આપણે જે રીતે જોવા જઈએ તો યુવાધન વધી રહ્યું છે,
તો એ પ્રમાણે યુવાઓએ ઘણી રીતે આગળ આવવું જોઈએ, ઇલેક્શન ઉપર અવાજ ઉઠાવવો જોઈએ. જે પડતી તકલીફો છે, જે રીતે સરકારી નોકરી છે, બરાબર છે, પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં બી એ લોકોને પૂરી સેલેરી નથી મળી રહી અને બરબાદી તરફ જે યુવાધન જઈ રહ્યું છે એને એજ્યુકેશનમાં અને જોબ બાબતે વધારે ફોકસ કરવો જોઈએ. ઓકે ચલો, થેન્ક યુ સો મચ. ઓકે. फूड बिजनेस वाले तो जोरदार वातो करी છે, सब समझते हैं. ये કાઉન્ટર પર બેસીને લોકો મેનેજર બધું કરે છે ને, જોયે છે કે દેશ કેવો મેનેજ થાય છે. ચલો તો હવે હું મારું થોડું રેસ્ટ મેનેજ કરી લઉં, બહુ કામ કરી લીધું. આપણે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી ચૂંટણીને લગતા તમામ સમાચાર સૌથી પહેલા, સૌથી ઝડપી, સૌથી સચોટ જોતા રહો ગુજરાત ફર્સ્ટ પર. ચૂંટણી એટલે ગુજરાત ફર્સ્ટ, તમારી સાથે, તમારી માટે. આવજો.